Dear students of class 11, you are welcome to the class. I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Horoganga College, Munshiganj. Dear students, we are basically reading out from Unit 2, the greatest scientific achievements, and today we will learn from lesson 4 entitled Scientific Breakthroughs We Are Waiting for, Part 2. Dear students, I am giving you a reminder once again that you have to buy Shopon Haldar's authentic English model question and composition for your practice for the examination. Uh, Usually, we have to know some vocabularies for better understanding of the text. So, here you see the list of the words. Feasible, feasible means credible, and the antonym of this word is unreliable. Depth, depth means intensity. The antonym of this word is height. Potential, potential means prospective, and the antonym of this word is barren. Literally, literally means truly, and the opposite to literally is roughly. Endless, endless means boundless, and the antonym of this word is limited. Unpredictable means uncertain, and clear is the opposite to unpredictable. Enormous, the synonymous word of enormous is plentiful, and the antonym of this word is insufficient. Now I am going to read out the text, and at the same time I will discuss the meaning in Bangla. See, manned mission to Mars. মঙ্গল গ্রহে মনুষ্য অভিযান. So man is noun, manned has been made adjective here. So man is the manned is the adjective. See, putting men on Mars has been an idea in science fiction for quite a while. মানে চাঁদে মনুষ্য অভিযান বা মানুষ প্রেরণ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতেই ছিল। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে আমরা এটা ছিল। However, when man first worked on the moon, walking on Mars suddenly seemed feasible. যাই হোক, যখন মানুষ প্রথমবারের মতো চাঁদে পদার্পণ করলো, তখন থেকে মনে হলো মঙ্গল গ্রহেও হাঁটা সম্ভব। A manned mission to Mars would be a huge milestone in space exploration. অর্থ, চাঁদে মনুষ্য অভিযান হবে মহাকাশ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি বড় মাইল ফলক। মহাকাশে অনুসন্ধান বা এক্সপ্লোরেশন এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে একটি বড় মাইল ফলক হবে যদি চাঁদে মানুষ প্রেরণ করা যায়। It would allow a more in-depth study of the red planet, and many have argued that building a permanent base on Mars is much more practical than building one on the moon. এর ফলে it would allow এর ফলে কি হবে a more in-depth study of the red planet. Red planet means Mars, মঙ্গল গ্রহ।
মঙ্গল গ্রহের রং লাল, এজন্য এটাকে রেড প্ল্যানেট বলা হচ্ছে। তো এর ফলে এর সম্পর্কে আরও গভীর গবেষণা করা যাবে এবং অনেকে মতামত দিয়েছেন, মেনি হ্যাভ আর্গিউড, মানে অনেকে মতামত দিয়েছেন যে চাঁদে বসতি গড়া বা চাঁদে আবাস গড়া আর চেয়ে মঙ্গল গ্রহে আবাস গড়াটা অধিক বাস্তবসম্মত। বিল্ডিং and many have argued that building a permanent base on Mars is much more practical than building one on the moon. অর্থাৎ চাঁদে বসতি স্থাপন, মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপন চাঁদে বসতি স্থাপনের চেয়ে অধিকতর বাস্তবসম্মত। A mission to Mars would be similar to the moon landing but much more difficult. চাঁদে যেমন মানুষ হেঁটেছে তদ্রূপ মঙ্গল গ্রহটাও ওরকমই হবে, কিন্তু মাস মোর ডিফিকাল্ট, কিন্তু একটু কঠিন, অনেক বেশি কঠিন। দ্য ট্রিপ ইজ অ্যাবাউট 100 miles লঙ্গার। কঠিনের কারণ হলো এই যে যাত্রা প্রায় 100 গুণ বেশি পথ, চাঁদের চেয়ে মঙ্গলের দূরত্ব প্রায় 100 গুণ বেশি। অ্যান্ড দেয়ার আর নিউ প্রবলেমস such as the Martian weather which must be considered. এবং আরও নতুন নতুন সমস্যা হতে পারে চাঁদের আবহাওয়া, যেটা বিবেচনায় নিতে হবে। NASA currently has planned to have a man on Mars sometimes in the 2030s. নাসা একটা প্ল্যান করেছে যে তারা 30-এর দশকে, 2030 দশকে, অর্থাৎ ইন বিটুইন 2031 to 2039, 2030 to 2039, এই 30-এর দশক, এর মধ্যে কোনো এক সময় নাসা মঙ্গলে লোক পাঠাবে। While ESA plans to do so also around the same time. ESA, this is European based, এটা তারা বলেছে যে সমসাময়িক সময়েই তারাও পাঠাতে চায়। Russia has plans to launch a manned Mars mission by 2020. রাশিয়ার একটা প্ল্যান আছে 2020 নাগাদ চাঁদে একটা মঙ্গল গ্রহে একটা অভিযান চালানো। So dear students, this is the topic today. You know that NASA has already sent a robot in the Mars, and it has already started sending some images from the Mars. So this one is important. So you have to read it attentively, and you have to know something more about it. See the second paragraph here, that is nanomedicine. Nanotechnology has the potential to revolutionize several fields, but its greatest contribution may very well be in medicine. ন্যানো প্রযুক্তি, যেটা ন্যানো টেকনোলজি বলা হচ্ছে, এটা সম্ভাবনা আছে, পোটেনশিয়াল আছে, এটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার একটা সম্ভাবনা আছে অনেক ক্ষেত্রেই, বাট এর সবচেয়ে বড় অবদানটি থাকবে, গ্রেটেস্ট কন্ট্রিবিউশনটা থাকবে চিকিৎসা শাস্ত্রে, মেডিসিনের ক্ষেত্রে। The applications of nanotechnology in medicine are literally endless. তো চিকিৎসা ক্ষেত্রে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহার আক্ষরিক অর্থে অসীম, মানে অনেক ক্ষেত্রেই সীমাহীনভাবে ন্যানোটেকনোলজি চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। Molecules could be built to stick to and destroy cancer cells and only cancer cells. মানে ক্যান্সার
সেল কোষের সাথে লেগে থাকা যে মলিকিউলসগুলি আছে, জীবাণুগুলি আছে, এগুলি ধ্বংস করার জন্য এটা কাজ করবে, অর্থাৎ অণু বা কোনো অঙ্গাণু তৈরি করবে। Advanced drug delivery techniques could be used to deliver drugs to specific parts of the body and eliminate side effects. ওষুধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্সড ড্রাগ ডেলিভারি টেকনিক, অর্থাৎ ঔষধ সরবরাহের ক্ষেত্রে উন্নত কৌশল যদি হয়, কুড বি ইউজ টু ডেলিভার ড্রাগস, তাহলে ওষুধ পৌঁছে যাবে, কোথায় পৌঁছে যাবে? মানুষের শরীরে, টু স্পেসিফিক পার্টস, সেই নির্দিষ্ট অংশে অব দ্য বডি, শরীরের, অ্যান্ড এলিমিনেট সাইড এফেক্টস, এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত হবে। অর্থাৎ বর্তমানে যে ক্যান্সারের চিকিৎসা হয়, এখানে অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে। আর যদি ন্যানো টেকনোলজির মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত সেল আছে সেখানে যদি ড্রাগ বা মেডিসিন পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে শুধু ওই জায়গাটিকে কিওর করবে এবং সাইড ইফেক্ট অর্থাৎ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত হবে। Microscopic robots could be used to perform ultra delicate surgeries, to repair damaged tissues, or to hunt down and destroy certain cells like cancer cells or bacteria. এখানে আরেকটা কথা বলা হচ্ছে যে মাইক্রোস্কোপিক রোবট, অর্থাৎ খুব ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র রোবট যদি আবিষ্কৃত হয়, যদি থাকে, করা যায়, তাহলে এটা আলট্রা ডেলিকেট, খুব সূক্ষ্ম ধরনের আলট্রা ডেলিকেট সার্জারি, অর্থাৎ অস্ত্রোপচার বা অপারেশন সার্জারিগুলি করবে, টু রিপেয়ার ড্যামেজ টিস্যুজ, অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যুগুলিকে রিপেয়ার করার জন্য, ঠিক করার জন্য, অর টু হান্ট ডাউন অ্যান্ড ডেস্ট্রয় সার্টেন সেল, অথবা খুঁজে বের করবে এবং ধ্বংস করবে কোনো নির্দিষ্ট কোষকে, টিস্যুকে, লাইক ক্যান্সার সেলস অর ব্যাকটেরিয়া, যেখানে ক্যান্সার সেল থাকবে অথবা ব্যাকটেরিয়া থাকবে, সেগুলি ধ্বংস করবে। ন্যানোমেডিসিন ইজ কারেন্টলি ইন ইটস ইনফ্যান্সি। ইনফ্যান্সি মানে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে, শৈশব। তো ন্যানো মেডিসিন যেটা আমরা তখন পড়লাম, এটা আসলে এখনো আবিষ্কারের শৈশবে আছে, শুরুতে আছে, বাট it may prove to be the biggest breakthrough in modern medicine since the first vaccine. কিন্তু একটা ভ্যাকসিন, টিকা যখন প্রথম আবিষ্কার হলো, তখন যেমন একটা বড় ধরনের সাড়া পড়লো, বিশেষ সাফল্য হলো, এই ন্যানো টেকনোলজির যদি আবিষ্কার হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে, সেটাও একটা বড় ধরনের সাফল্য হিসাবে প্রমাণিত হবে। Let's read out from the last paragraph. Journey to the center of the earth. এবার আমরা পৃথিবীর কেন্দ্রে, পাতাল যেটাকে বলা হয়, পৃথিবীর কেন্দ্রে যাত্রা। In the 19th century, it was generally thought that man would reach the center of the earth long before he reached the moon. অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাবা হতো যে মানুষ চাঁদে পৌঁছানোর পূর্বেই পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছে যেতে পারবে, এটা ভাবা হতো। This shows just how unpredictable technology can be. ভাবা হতো, কিন্তু বিষয়টি আসলে উল্টো হয়েছে। মানুষ কেন্দ্রে যাওয়ার আগে চাঁদে চলে গিয়েছে। এই জন্য বলেছে যে প্রযুক্তি কতটা আনপ্রেডিক্টেবল, মানে অনিশ্চিত, সেটা এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি। A journey to the center of the earth is actually much more difficult than it sounds. শুনতে যতটা সহজ পৃথিবীর কেন্দ্রে যাওয়া, কিন্তু বাস্তবে এটা আরো অনেক কঠিন। The pressure at the center of the earth is enormous because quite literally the entire weight of the world is on the top of you. বলা হচ্ছে the pressure of the center of the earth is enormous because পৃথিবীর কেন্দ্রের যে চাপ,
প্রেশারটা এনারমাস, বিশাল, অনেক বেশি। কারণটা হলো আক্ষরিক অর্থে, কোয়াইট লিটারালি, মানে আসলে সত্যিকার অর্থে দ্য এন্টার ওয়েট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অন দ্য টপ অফ ইউ, মানে পৃথিবীর যে সমগ্র ওজন, ওয়েট, ভার, এটা হলো তোমার উপরে। কাজে আক্ষরিক অর্থে এখানে যাওয়াটা খুব কঠিন। There is no known substance, not even carbon nanotubes, that can maintain its shape at such a great pressure. মানে পৃথিবীর কেন্দ্রের চাপটা এত বেশি যে এখানে সরি পৃথিবীর কেন্দ্রের চাপটা এত বেশি যে কার্বন টিউব হলো খুব শক্তিশালী একটা জিনিস, আহ, যেটা অনেক চাপ সহ্য করতে পারে, কিন্তু এটাও এই কার্বন টিউবও, কার্বন ন্যানোটিউব, এটাও এটার আকৃতি ঠিক রাখতে পারে না। পৃথিবীর কেন্দ্রের চাপ এটা সহ্য করতে পারে না। While the Earth's deep interior may offer vast amounts of energy, it may be quite a while before we can tap into it directly. তো আমাদের বলা হয়েছে যে পৃথিবীর কেন্দ্রে যাওয়া, ইন্টেরিয়র অর্থাৎ গভীরে যাওয়া, একটা যেতে আমাদের অনেক সময় লাগবে। ইট মে কোয়াইট এ হোয়াইল, এর অনেক সময় লাগবে। বিফোর উই ক্যান ট্যাপ ইনটু ইট ডিরেক্টলি, আমরা যেতে সময় লাগবে। কিন্তু ইট মে অফার, ডিপ ইন্টেরিয়র মে অফার ভাস্ট অ্যামাউন্টস অফ এনার্জি, কিন্তু যদি যেতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু এখান থেকে অনেক এনার্জি অর্থাৎ শক্তি সংগ্রহ করা যাবে, শক্তি পাওয়া যাবে, পাওয়া। Now I am going to give you one home task. Here you see, answer the following question. Based on your reading, make a flowchart on the possibility of manned mission to the Mars. Number one has been done for you. So here you see the number one being much more difficult. Dear students, hopefully you will complete this flowchart and you will put it in the comment box. And you know, you have already, I think our teachers have already discussed on the rules of writing a flowchart. And you know, in a flowchart you will never write any complete sentence, rather you will write only phrases using participles or other phrases, noun phrases. So thank you all for watching today's class.